روزہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ آزاد مقیم پر فرض ہے۔ جب روزہ سب پہ فرض ہے تو سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ثواب اور اس کے اثرات سب لوگوں پر برابر پڑتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ روزہ سب رکھتے ہیں اور روزے کے جو اثرات ہیں اور اس کا جو ثواب ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف ملتا ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے نمازی ایسے ہیں ان کو رات کے جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یعنی کہ کئی لوگ اتنے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، بس صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہ کے ٹائم پاس کر دیا، ثواب زیرو ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رات کو اٹھتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں اور نفل پڑھتے ہیں، لیکن جس مقصد کو پڑھنا تھا وہ نہ پورا کیا، تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھ کے بھی ثواب زیرو ہے۔ روزہ ہو، نماز ہو یا کوئی صدقہ و خیرات و عبادات ہو تو ان کا ثواب ایسے نہیں ملتا، بلکہ ان کے تقاضے پورے کرنے سے ملتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ صرف فرائض اور خاص نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ کثرت بھی نہیں کرتے، لیکن منزل ان کی، درجہ ان کا، ثواب ان کا نفل پڑھنے والوں سے بھی آگے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اس کا مقصد نظر میں ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کے جو قوانین ہوتے ہیں اس کی وہ پاسداری کرتا ہے۔ قوانین الہی کی پاسداری کر کے اللہ کے فرائض ادا کرنے والا آدمی 100% رزلٹ حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب تھے، ویسے تو ہمارے مدرسے میں اسٹوڈنٹ تھے لیکن سینئر میں تھے، ہم ان کے پاس علم المیراث پڑھنے جاتے تھے۔ ان کی رائٹنگ بڑی اچھی تھی، جہاں ہم 2 پیج سبق کے لکھتے وہ 10 لائنیں لکھتے تھے۔ 10 لائنیں لکھنا کہاں، 2 پیج لکھنا کہاں، یعنی ہم 16 17 18 لائنیں لکھتے، وہ صرف 10 لائنیں لکھتے، نمبر ان کے زیادہ آتے۔ ہم پوچھتے کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتے میں 2 کا پوائنٹ لکھتا ہوں، با مقصد بات لکھتا ہوں، خلاصہ لکھتا ہوں۔ میری 2 لائنیں پڑھ کے جو چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ بات سمجھ جاتا ہے، آپ کی 10 پڑھ کے بھی بات نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب ہے کام با مقصد ہو تو اس کا رزلٹ اعلیٰ اور اچھا آتا ہے۔ اگر ویسے ہی گزارا ہو تو پھر نمبر بہت کم آتے ہیں۔ روزہ رکھ لینا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے، روزے کو بچا لینا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ لہذا روزے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ روزوں کے تقاضے کیا ہیں؟ 5 اس کے مقاصد ہیں اور 5 اس کے جو ہے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے لگے۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ تقوی اختیار کرنے کے۔ تقوی کہتے ہیں اگر مختصر کریں، طبیعت میں خوف خدا طاری رہے اور ہر لاغو بات سے آدمی دور رہے، عبادت کا شوق رہے۔ یہ 3 باتیں انسان کو مل جائے، خوف خدا، فضولیات سے بچنا، ذوق عبادت، یہ 3 پوائنٹ انسان کی نظر میں ہو تو پہلا مقصد روزے کا حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان متقی ہو گیا۔ اور دوسرا مقصد اس کا ہے صبر اور شکر کی تربیت حاصل کرنا، صبح سے شام تک نہ کھانا، پابندی لگ جانا۔ اس کا مطلب ہے وہ نعمتیں جو سارا دن انسان کھاتا تھا، فری تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، روکنے والا نہ تھا، یہ اس سے محروم ہو گیا۔
14 घंटे खा पी कुछ नहीं सकता। इसका मतलब है वो नेमत तेरे हाथ से छिन गई, फिर भी जुबान पे नाशुक्री नहीं है, तो इसका मतलब हुआ रोज़ा शुक्र सिखाता है। और आदमी सारा दिन भूखा प्यासा है, तड़प रहा है, फिर भी बेसब्री नहीं करता, इसका मतलब है रोज़ा सब्र भी सिखाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है रमज़ान शरीफ के रोज़े ही सब्र करना, नहीं, ये तो हमें सिर्फ सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस कराई जा रही है कि 30 दिन तुम सब्र करके देखो, आगे सारी जिंदगी के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो 30 दिन सब्र करना, इससे ये सीखना है कि रोज़ा सब्र सिखाता है। हर मुसीबत के वक्त, हर मुश्किल के वक्त नेमत छिन जाए तो सब्र करना है, शुक्र करना है, वो जिस हाल में रखे राज़ी रहना है। ये सबसे बड़ी नेमत है और सबसे बड़ा सबक है इस रोज़े का। अगर ये हासिल नहीं करना तो फिर इसका मतलब रस्म में पूरी कर रहे हैं, हासिल कुछ भी नहीं किया। तीसरा मतलब है इसका ईसार का जज्बा और शौक पैदा होना। ईसार का तो कुर्बानी, किसी पे खर्च करना, किसी को दे देना। तो रमज़ान मुबारक में आमतौर पर लोग सदका खैरात ज़्यादा करते हैं, बाकी मामला ज़्यादा करते हैं, और ईसार होता है। इस तरह वो हदीस पाक में आता है ना, सहाबा किराम का एक पूरा मजमा था, बल्कि पूरा लश्कर गया था जंग करने। तो हालत ये हो गई कि सख्त प्यास की वजह से लोग गिरने लगे। एक प्याला पानी का एक आदमी ने उठाया, उसके दिल में ख्याल आया जितनी मुझे प्यास सता रही है मेरे भाई को तो उतनी सता रही है, उसने उसको पेश कर दिया कि तुम पी लो। उसके जहन में भी ये ख्याल आया कि यार मैं भी तो जंग में हूँ, वो भी तो जंग में है ना, मेरे से ज़्यादा प्यासा अगला होगा, उसने अगले को दे दिया। इस घूमते घुमाते वो 10 आदमियों के दरमियान प्याला घूम के वापस आया, किसी एक ने भी ना पिया, 10 के 10 की डेथ हो गई। लेकिन इसार कितना था, जितनी अपनी ज़ात की फिक्र थी उससे ज़्यादा दूसरे मुसलमान की फिक्र थी। तो रोज़ा इसार सिखाता है। क्या सिखाता है? इसार सिखाता है। क्यों? जो आदमी सारा दिन भूखा प्यासा रहता है उसको जहन में एक बात ज़रूर आती है कि यार मैं तो 4 दिन रोज़े रख रहा हूँ ना, तो भूखा भी हूँ, प्यासा भी हूँ, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो जिस गरीब की सारी ज़िंदगी गुर्बत की है, और जिनके घर में रोज़ाना 2 टाइम खाना भी सही नहीं पकता, जिनके वसाइल ही नहीं है, जो मिस्कीन तबका लोग हैं, उनको ये तकलीफ़ रोज़ाना होती है, वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। तबीयत में एक हिलजान पैदा होता है, आदमी कुर्बानी देने के लिए, माल खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है, कहता है मैं आज सिर्फ रोज़ा रख के इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ। गरीब का बच्चा तो रोज़ाना ये तकलीफ़ बर्दाश्त करता है, कहीं अच्छा होगा कि मैं अपना पैसा उस पर खर्च करूँ। तो इसार करने, कुर्बानी करने, सदका करने, खैरात करने, गरीबों को पूछने की इंसान को फ़िक्र पैदा होती है। अगर रोज़ा रख के ये बात पैदा हो रही है तो इसका मतलब है हम रोज़े से फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं। अगर ये फ़िक्र पैदा नहीं होती तो फिर इसका मतलब है हमें इसका फ़ैज़ हासिल नहीं हुआ। और चौथी बात है तज़किया नफ्स। सुबह से शाम तक हम जिस्म को महफूज रखते हैं ना गुनाहों से, इसी तरह मन और सोच को भी महफूज रखना, फिक्र भी महफूज रखना, इसको कहते हैं तज़किया नफ्स, यानी ज़ाहिर भी पाक, बातिन भी पाक। हाँ, अगर सिर्फ हमने वज़ू ही किया, आदतन वज़ू किया, नमाज पढ़ी, चले गए, रोज़ा रख लिया, ख़त्म। अगर हमने मन सुथरा ना किया तो उसका मतलब है रोज़े की बरकतों से हम आज भी महरूम। तज़किया नफ्स करना है, अपना मन भी सुथरा करना है, अपने मन को साफ करना है, ये सोचें चेंज करनी है, फिक्र चेंज करने हैं, अंतर को पकीज़गी अता करनी है, फिर इसका मतलब है हम रोज़े से बहुत बड़ा फैज़ हासिल कर रहे हैं। नंबर 5, रज़ाए खुदावंदी। रोज़े का कोई और मकसद नहीं है, अल्लाह की रज़ा। ये उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसके क्या है, उसने रोक दिया हम रुक गए, उसने इजाज़त दी हम चल पड़े, जाते जाते उसने फिर रोक दिया हम फिर रुक गए, फिर उसने इजाज़त दी फिर चल पड़े। बस जैसे वो कहता जाए वो करते जाना, जहाँ वो रोक दे वहाँ रुक जाना, ये आदत पैदा करना, इसको रज़ा इलाही कहते हैं। अच्छा, आज हम रमज़ान शरीफ में पाबंदी कर रहे हैं तो क्या ख्याल है 11 महीने छुट्टी है? छुट्टी नहीं है, ये रमज़ान शरीफ सिखा रहा है जो वो कहता है सिर्फ वो करना, उसके अलावा नहीं करना।
جس حال میں وہ راضی ہے وہ کرنا ہے. تجھے تکلیف ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، اوکھا ہو، سوکھا ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس اس کی بات ماننی ہے. جب آدمی اس حالت کو جا پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے روزے کے 5 مقاصد انسان کو حاصل ہو گئے. یہ 5 نعمتیں مل جائیں، یہ ایک مہینہ نہیں، یہ ساری زندگی انسان کی زندگی سے بھر جاتی ہے. پھر 11 مہینے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 5 نعمتیں انسان کی زندگی میں پیدا ہو جائیں، روزہ نہ بھی رکھے پھر بھی اس کو روزے کا ثواب مل رہا، پھر بھی اجر مل رہا ہو. کیوں؟ مقصد حاصل ہوا. تو اس لیے روزہ رسمن نہیں، عادتاً نہیں رکھنا، اس روزے کو حقیقت